جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر علی صاحب. شیر علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، شکر الحمدللہ. اچھا شیر علی بھائی، تھوڑی سی ہم بات کریں گے ورلڈ پہ، کیونکہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. بات بتائیے ہمیں کوئی انسائیڈ سٹوری رشیا اور جو یوکرین کی جنگ ہے اس کی مزید کیا صورتحال ہے، وہ کہاں تک پہنچی؟ اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں تو ہمارا میڈیا تو اس کو فوکس ہی بالکل نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی یہ بہت اہم سوال ہے، اور لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت کہتے ہیں جیو پولیٹیکل چیز بورڈ جو سجا ہوا ہے، اس میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ رشیا ورسز دا ویسٹ، یعنی مغربی دنیا اور رشیا، ان کے درمیان ایک پراکسی جنگ چل رہی ہے یوکرین کے اندر. کیونکہ ہمارے اپنے ایشوز اتنے زیادہ ہیں تو ہمارا ادھر فوکس نہیں ہے. حالانکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، وہ بہت ہی فار ریچنگ ہوں گے. آپ دیکھیں گے تو اس وقت کا حالت یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ تقریباً وہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے. یہ خود جو بائیڈن نے کہا کہ ہمارے پاس شیلز ختم ہو گئے، جو پراکسی جنگ وہ رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جو ممنوع شیلز ہیں جو ورلڈ میں یعنی تقریباً بینڈ ہیں، وہ اب وہ سپلائی. بائیڈن نے تقریباً 5 دن پہلے یہ کہا تھا کہ کیونکہ اگر رشیا جیت گیا تو یہ جو مغربی دنیا ہے وہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، حالانکہ جمہوریت کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک ہو گیا، میں رشیا کو روکنا پڑے گا. تو اسی لیے وہ ممنوع جو جس کو آپ ہتھیار کہتے ہیں شیلز، وہ آپ سپلائی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. شیر علی بھائی اگر ہم تھوڑی سی پیچھے بات کریں تو یہ اصل میں تنازع کس چیز کا ہے؟ رشیا اور یوکرین کا اصل تنازع کس چیز کا ہے؟ یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ رشیا اور یورپ کی ایک ان سائڈ ایک جنگ جاری ہے کہ جس میں یوکرین کو سپورٹ پورا یورپ جی کر رہا ہے، شہزاد امریکہ کر رہا ہے. لیکن اصل میں پیچھے اس کے ریزن کیا ہے؟ جو یوکرین اور رشیا کی ریزن کیا بنی ہے جنگ کی؟ اچھا، ریزن بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سمپل ہے کہ جب 1990 یعنی 89 کا جو ایرا تھا، آپ کو یاد ہے کہ سوویت یونین تقریباً بالکل یعنی کہ ڈس انٹیگریشن کے لاسٹ سٹیج پہ تھا. تو گورباچوف کے ساتھ باقاعدہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے یو ایس ایس آر کے، ان کے ساتھ یہ نیگوسیشنز چل رہی تھی اس زمانے میں کہ سوویت یونین جب تحلیل ہوگی تو ہتھیاروں کے حوالے سے بڑی مطلب انسائڈ ایک ان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. پھر اس چیز کو، اسی پروسیس کو یلسن نے ٹیک اوور کیا، اور پھر اس وقت ان کو کہا گیا کہ ہم سوویت یونین کو تحلیل کر دیتے ہیں پیسفلی، لیکن نیٹو جو جیسے وارسا پیکٹ تھا جس کو لیڈ یو ایس ایس آر کر رہا تھا، تو اس کے مقابلے میں نیٹو انہوں نے کھڑا کیا تھا، یہ جو امریکنز نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو سیٹلائٹ سٹیٹس آپ کے اب جو الگ ایسٹرن یورپ سے جو الگ سٹیٹس الگ ہو رہی، جس میں لاٹویا ہے، یہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں، ان کو ہم نیٹو میں شامل نہیں کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی سوویت یونین تحلیل ہو گئی، روس بہت کمزور ہو گیا. تو انہوں نے اب سوچا، امریکنز نے، کہ یار یہ تو بہت کمزور ہو گئے، ان کی معیشت بالکل ختم ہو گئی ہے. اور جو اولیگارکس تھے، یعنی جو بڑے بڑے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ سیٹ تھے، انہوں نے روس کی معیشت کو ٹیک اوور کیا. بڑی خراب حالت تھی، اور یہ سلسلہ 91 سے 99 تک جاری رہا. یلسن نے مطلب یہ جو ایرا تھا یہ بڑا خطرناک تھا. یہاں پہ پراکسی جنگیں بھی پھر ان کے خلاف مطلب انہوں نے شروع کروائی چچنیا کے اندر. اور پھر جب یلسن نے ریزائن کر دیا اس کی ہیلتھ، جب پیوٹن آیا تو ان کو بھی ایشورنسز دی گئی کہ ہم نیٹو کو اسٹیپ تک نہیں لائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ
एक एक करके नेटो के जो स्टेट यानी ईस्टर्न यूरोप है उन्होंने नेटो में शामिल करना शुरू कर दिया, जो कि रशिया के लिए बड़ा खतरा, उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा था। ये ऐसे ही जैसे अगर रशिया कहे कि नहीं, मैं अलायंस साउथ अमेरिका में बना के अमेरिका के बैकयार्ड्स की जितने भी मेक्सिको है, कैरिबियन स्टेट्स हैं, क्यूबा है, मैं उनको एक अलायंस बना के मैं एक फौजी अलायंस बना देता हूँ सिक्योरिटी के नाम पे, तो अमेरिकन के लिए तो बड़ी खतरनाक बात होगी। तो उनकी सिक्योरिटी को चैलेंज होगा कि रशियन आर्मी या उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो उनके डोर स्टेप पे हो। तो उन्होंने क्योंकि रूस कमजोर हो गया था, तो इसलिए उन्होंने फिर मनमानी शुरू कर दी अमेरिकन ने। उन्होंने फिर 21st जो सेंचुरी का जो एक ग्रैंड उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरह हमने दुनिया को अपनी कहते हैं अपनी हेजेमनी में हमने रखना है। और ये उसी का तसलसल था कि उन्होंने ईस्टर्न यूरोप को शामिल करना शुरू कर दिया। जो एश्योरेंसेस 90s में दी गई थी कि हम 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ाएंगे नेटो को, वो उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा। 2008 में फिर उन्होंने फिर यूक्रेन को ये उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम यूक्रेन को भी शामिल करेंगे। तो रशियंस ने उनको वार्निंग दी। पुतिन ने कहा कि आप हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा हमारे रेड लाइंस क्रॉस किए हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाते हैं, हम भी मतलब हम आपके बैकयार्ड को इंक्रोच नहीं करेंगे, आप हमारे बैकयार्ड को इंक्रोच ना करें, हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन जब 2008 में उन्होंने ये फैसला किया तो पुतिन ने कहा कि इनफ इज इनफ। फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक जो इसका पीक आया वो मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 में एक प्रो जो रशियन प्रेसिडेंट था यानुकोविच, उसको हटाने के लिए उन्होंने एक कलर रेवोल्यूशन की, यानी रिजीम चेंज आप कह सकते हैं कि जो ये हमेशा करते रहे, इनका तरीका वारदात है ये, क्योंकि इस्तेमारी ताकतें उनका एक अपना अंदाज होता है अपनी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कलर रेवोल्यूशन के तहत यानुकोविच के खिलाफ एक कू किया, उसको मैदान कू कहते हैं। और वहां पे फिर ये नियो नाजीज थे। नियो नाजीज जो है वो जो हिटलर के तकरीबन ख्यालात से मिलते हैं, तो इनको सपोर्ट किया और इसको पावर से रिमूव करवाया। इसी दौरान फिर रूस ने देखा, पुतिन ने देखा कि यार ये तो अगर इन्होंने ये हटा दिया तो जो ब्लैक सी फ्लीट है हमारा क्राइमिया के अंदर, तो फिर ये तो अमेरिका आके बैठ जाएगा, तो ब्लैक सी तो हमारे हाथ निकल गया क्राइमिया। उन्होंने क्या कि इसी दौरान क्राइमिया को एनेक्स कर दिया, वहां पे रेफरेंडम करवाया और क्राइमिया को एनेक्स किया, और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। यहां से फिर ये समझ दे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मामला शुरू हो गए और ये फिर सिलसिला चलता रहा। या रशियंस ने उनको इनवाइट किया कि हम सिक्योरिटी पे हम डिस्कस करते हैं, ताकि कोई दुनिया जो है वो कोई मतलब कोई बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम ना जाए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर आप हमारे बैकयार्ड में आके बैठेंगे तो फिर हमें सिक्योरिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब ये हुआ कि जो 2 ब्रेक अवे जिसको आप कहते हैं प्रोविंसेस है यूक्रेन के अंदर, एक डोनबास है जिसको हम कहते हैं, एक लुगांस्क है। ये दोनों रशिया के, आप नक्शा देखेंगे तो रशिया के साथ ये लगे हुए हैं, यानी कि ये बिल्कुल उनके साथ ये अटैच्ड हैं। तो यूक्रेन की अपना टेरिटरी है, लेकिन रशियन स्पीकिंग है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो न्यू नाजीज थे उन्होंने रशियन स्पीकिंग को लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और इनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी, रशियन लैंग्वेज को बैन कर दिया। ओडेसा एक जगह है जो ब्लैक सी के साथ लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे शेर अली साहब, वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे ये तस्वीरें देख रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे इनके साथ रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी। अभी हमारी बात इनके साथ कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम
کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو مزید بات کو یہیں سے آگے بڑھا سکیں اور یہیں سے بات کر سکیں اور پوچھ سکیں کہ جو جنگ کی موجودہ صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور آگے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے رشیا اور یوکرین میں جو اتنی لمبی جنگ ہے اس کو کس سینیریو میں یہ دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم انہیں مدعو کریں گے اپنے